As much as I love to present myself as an idiot, I might genuinely be an idiot. All I heard in my brain was, well, I mean, you kind of are. Okay, I say that to say I'm slightly ashamed of my ignorance of what was going on in North Korea. Only reason why we're here is because of a Yeonmi Park podcast. I was shocked to hear that there's a portion of the world that's operating like this. Issues that I focus on are the issues that pertain to me only, which usually is what is the correct method of living. But if you want to expand your mind, if you want to elevate your brain, if you really want to put things into perspective, you have to pay attention to issues outside of your own. And that's something that I'm developing, something that I'm working on. And I figured the first step would be to do a slight deep dive into what's really going on in North Korea. Okay. Hey everybody, it's Steven from It was good. Steven These days, Park. maybe because of the pandemic, we don't seem to hear a whole lot about North Korea from the media. Facts. We pride ourselves in bringing the most authentic news from Asia. And today, we want to share with you an incredible story of a North Korean defector. Okay. If you remember, we've interviewed quite a few number of North Korean defectors in the past, but the person you're about to hear from has a very unique story. Are you curious to hear about what's going on in North Korea from the perspective of a high-ranking North Korean government official? Yeah. Let's dive right in. Talk to me, bro. Let's... 이렇게 인터뷰에 Oh, he looks young. 아, 예, 감사합니다. 예. 제가 더 감사합니다. Ohayou 저희가 gozaimasu. 이전에 그 북한에서 탈북을 해오신 분들을 그래도 인터뷰를 꽤 많이 한 편인데 스토리가 좀 다르다고 알고 있어요. 간단하게 본인 소개부터 좀 해주시면. 북한에서 원래 있던 것은 황해남도요. 예, 행정구역상 황해남도라고 되어 있습니다. 이제 Okay. 국가보위부. 예, 우리로 What the hell? 예, 우리로 말하면 이제 What the f... 국정원? They're trying to silence us. They're trying to silence this info. 황해남도라고 되어 있습니다. 이제 국가보위부. 예, 우리로 말하면 이제 Ministry of 국정원? State. 뭐 그런 격이랑 같습니다. 국가보위성 소속으로 있다가 2016년 9월 18일 날 서해 바다를 통해서 The Yellow 하루 만에 Sea. 왔죠. 수영을 쳐가지고 8시간 동안 수영 쳐가지고 What? 오게 됐습니다. 이제 어떻게 보면 굉장히 높은 위치에서 계셨었고 소위 말하는 약간 엘리트. 아, 뭐 엘리트야 뭐. 예. 네. 그리고 이 북한을 잘 모르는 저희 세계 This man swam for 8 hours. He's definitely part of the elite. If he's like up there, bro. 간단하게 이제 북한에서 계셨을 때 그 정확하게 하시는 일이 무엇이었는지. 보위부 임무는 간단합니다. What would be the US equivalent of that? 체제. 네, 그 보위하기 위한 것이고요. Super. 그리고 이제 뭐 간첩을 잡는다고 하잖아요. 뭐 나가서 뭐 파견도 하고 들어와 있는 간첩도 잡고 이런 임무가 기본인데 거기서 가장 중요한 것은 이제 북한 주민들의 동료, 그러니까 민심이 어떻게 돌아가고 있는가 이런 거를 장악하는 거죠. 한마디로 이제 그런 거를 장악을 해서 캡처를 해가지고 위에 상부에다 보고해가지고 어떻게 해야 될 것인가 컨트롤을 하는 겁니다. 보위부는 우리나라도 같잖아요. 뭐 국정원은 대통령 직속. 그것처럼 국가보위성도 역시 김정은의 직속입니다. 예, 직속으로 되어 있고 이제 외국에서 오시는 분들도 보위부 사람들이 100% 다 따라다닙니다. 바탕까지 따라다니는데 Yeah, we ain't going to. 그 사람들은 자유롭게 다니지 못하고 있어요. 그게 왜 그러냐면 보위부에서 이 외교부라든지 그런 데하고 밀집한 연관을 가지고 몇 시에 어디로 간다 하면 이미 전에 보위부가 다 나가서 그냥 장악해버려요. They would. 그 못한다. What? 굉장히 위치가 높은 걸로 알고 That's 일반 so 사람은 much 그런 데 like- 들어갈 수가 없잖아요. 보위부 같은 경우에는 이제 김일성이 지시가 있어요. 원래 김일성이가 지시가 있는 것이 이제 보위부 자녀들도 아버지의 뒤를 이어서 보위원이 돼야 된다. Oh, so it's in the 이런 family. 지시가 있어가지고 부모가 보위원을 하면 거의 80, 90%. What happens if you decide not to become? 가족 배경 그렇죠. 자체가 네. 지금 엘리트 약간. 네, 저희는 뭐 집안 자체가 다 보위부에 있었기 때문에 뭐 어릴 때부터 저는 기억이 나는 것이 그냥 아버지가 군복 입고 있던 모습 그리고 보위부에 있던 모습. Dang. 그것밖에 생각이 안 나죠. 네. The indoctrination starts at that. 때문에 뭐 어릴 때부터 저는 기억이 나는 것이 Insane. 그냥 아버지가 This is 군복 literally 입고 있던 crazy, 모습, bro. 그리고 보위부에 있던 모습 그런 모습밖에 생각이 안 나죠. 네. 그렇게 임무를 수행하다가 어떤 좀 기억에 남는 그런 에피소드 같은 게 있을까요? 뭐 한두 시간에 다 말씀드리는 없지만 그래도 제가 그래도 가장 기억에 남는 거는 북한에서 있었던 이제 지하 교회당 사건이 제일 그래도 Underground 기억에 남는 것 같아요. church.
북한에서는 이제 김 씨가 이제 주체 사상이라는 것을 내놓지 않았습니까? 자기 운명의 주인은 자기 자신이며 자기 앞길을 개척하는 힘도 자기 자신에게 있다. 오케이. 이것이 바로 주체 사상인데 북한에서는 하나님이라는 것을 믿을 수가 없습니다. 북한에서 교회 갔댔다. 내가 교회 성경을 읽었다 하면 정치범 수용소까지 갈 수가 And you don't come back from those 근데 이제 apparently. 북한에서 황해남도 연안군 창덕리라고 행정구 역상 그렇게 되는데 거기서 이제 2007년도부터 있었는 이 사건인데 여기서 이제 30명의 지하 교회인들이 북한에는 다 집들에 보면은 김일성이 김정일 초상화들 다 벽에다 걸어놓고 있어요. 무조건. 지금도요? 지금도죠. 그런데 이제 그 지하 교회당에서는 이제 I'm not having that fat burrito of a man on my wall, bro. What you mean they gotta have portraits of bro, the level of arrogance and pure narcissism. 근데 여기서 이제 30명의 지하 교회인들이 북한에는 다 집들에 보면은 김일성이 김정일 초상화들 다 벽에다 걸어놓고 있어요. 무조건. 지금도요? 지금도죠. 그런데 이제 그 지하 교회당에서는 이제 그 김일성 김정일 초상화를 떼고 거기다 십자가를 걸고 거기서 성경에 대해서 이제 막 이렇게 선전을 한 거죠. As they 그것이 should, bro. 이제 보위부 정보원에 의해서 발탁이 된 겁니다. 그럼 그렇게 발각된 사람들은 어떻게 됐나요? 뭐 발각된 사람들은 당연히 처형 및 정치범 수용소 그리고 뭐 교화. 예. 북한식만의 또 형벌이 있기 때문에 그의 처리에 맞게끔 이제 주범들은 이제 뭐 총살되고 그리고 또 공범들은 정치범 수용소 그리고 또 10년, 20년 뭐 이렇게 형에 다 따라서 다 이렇게 처리됐죠. 그러면 정말 그 정치범 수용소라는 그런 것도 직접 보신 경험이 있으신가요? 왜냐면 어떻게 생겼는지조차도 사람들이 모르니까. Yeah, 그렇죠. like 어떻게 생겼는지 저치도 모르는데 제가 정치범 수용소에서는 저희 가족이 정치범 수용소에서 있었기 때문에 잘 아는데 what? Well, yeah. 정치범 수용소 관리하는데 거기에 장교로 있었죠. 아, Oh, I thought, 끌려간 게 yeah, 아니에요. me 끌려간 게 too. 아니고 거기 Me 통제하는 사람들이 too. 국가보위부 소속인데 거기가 감옥이 아니고 큰 산 골짜기에다가 마을을 형성해 놨어요. 한마디로 원시 사회처럼 Oh, sh. 마을을 형성해 놓고 거기에 철조망 치고 이제 뭐 도망 못 치게 Yeah. 철조망 치고 가는 곳마다 기관총 다 걸어 놓고 이제 뛰지 못하게 경비 서고 그 안에서 농사를 집니다. 그 사람들은. 그리고 거기서 벼농사 짓고 돼지 키우고 강냉이 옥수수 농사 짓고 다 합니다. 거기서. TV도 못 보고 그냥 방송에서 일할 시간, 밥 먹을 시간 이런 거밖에 안 알려줘요. Yo, that sounds 그래서 거기서 남녀 교체가 안돼 horrific, bro. 있습니다. 그리고 그래서 표창이라고 하죠. 표창으로 하면 결혼을 시켜줘요. 표창 결혼. 일 잘하고 충성스럽게 하는 사람들. 그리고 관리소가 부류가 있어요. 나오는 부류가 있고 못 나오는 부류가 있어요. 영원히 정치범 수용소에서만 들어가야 되고 그리고 이거는 다시 한번 조회를 해가지고 나올 수 있는 정치범 수용소가 있어요. Okay. 실제 들어갔다 나온 사람도 있습니다. 이제 아무래도 탈북을 하신 지가 지금 그래도 많이 길게 5년 안 됐습니다. 예, 5년밖에 안 됐고 근데 확실히 막 10년 아니면 20년 전에 탈북한 분들하고는 이제 북한에서 돌아가는 상황이랑 좀 많이 다르다고 알고 있어요. 그럼 현재 지금 북한은 어떤 상황인가요? 뭐 민심으로 따지거나 Yo, if I'm not 제가 talking, it's 뭐 여기서 말씀하시는 분들은 북한에 이제 김정은이를 대놓고 욕을 못해서 그렇지 북한 사람들 100% 싫어한다. 이거는 거짓말입니다. oh sh. 100% 싫어한다고 하면은 북한이 지금 현재 존재할 수가 없어요. 7, 80년 세월 동안에 지금 독재 정권이 유지되고 있다는 것 자체도 그만큼 기반이 튼튼하다는 걸 말해주고 있습니다. 그리고 북한 주민들이 김정일 시대 때보다 김정은이를 더 그래도 우상화하고 있다는 겁니다. 가장 중요한 것은 여기 있죠. 젊은 사람이지만 나라 통치를 잘하고 있다. 예. Is he? 왜? 북한 주민들한테 보여주는 이미지가 좋거든요. He's 나라의 통치자로서, 지배자로서, 그리고 지도자로서 보여주는 이미지. 북한 인민들하고 허물없이 마주 앉아가지고 뭐 대화도 나누고 but he's also 뭐 just as quick to 물에 kill them 빠져가지고 folks. 경사들 찾아가고 쪽배 타고 가고 잘 안 된 건 잘 안 됐다고 막 뉴스에서 까고 하니까 북한 주민들이 새로운 모습을 보는 거예요. 너무나도 혁신적이다라니까 와 이게 뭐야. 역시 젊은 사람은 확고하구나. 북한 사람들의 전쟁관념 확고합니다. 전 세계적으로 보는 이 채널 아닙니까? 거기서는 솔직하게 말하고 싶어요. 북한도 역시 만만치 않다는 거. 북한 군인들은 똑같아요. 전쟁 우리는 한국하고 하면 이겨. Oh sh. 쿨합니다. 이 사상이. 왜? 핵 보유고? 아무리 국제법으로 제재하고 통제해도 단독적으로 나가잖아요. 그래서 지금도 그 정권이 유지되고 있고 그 사람들이 아직도 김 씨를 옹호하는 겁니다. 사람들의 민심이 정말 But bro, I don't get it. They don't see their people dying?
It's literally because of, hold on. So something is wrong. Something is wrong. There's a gap in my knowledge because according to Yeonmi Park, the capital of North Korea looks the nicest. The outer edge is purposely left like that so that the populace could be controlled. But he's saying that North Koreans love Kim Jong, whatever his last portion of his name is. But it has to be like the elite that love him. It can't be just regular North Koreans. And not only that, but people are leaving for a reason. Don't other North Koreans question why these people want to leave? I'm curious. 단독적으로 나가잖아요. 그래서 지금도 그 정권이 유지되고 있고 그 사람들이 아직도 김 씨를 옹호하는 겁니다. 사람들이 민심이 정말 어떤 좋은 면으로 지금 현재 지도자를 이렇게 보고 있다고 하면은 이런 정보원이나 그런 보위부에서 이렇게 해야 될 일이 약간 줄어들지 않는 거예요? 아니죠. Good question. Good question. 아닙니다. 그렇지 않습니다. Yo. 밖에 있는 적 수백만보다 한 명이 안에 있는 간첩이 더 무섭다는 말 있지 않습니까? Facts. 그것처럼 Facts. 한 명이든 두 명이든 북한은 계급이 nah, 나뉘어 facts. 있습니다. 북한은 계급 사회이기 때문에 이제 뭐 기본 계층, 중간 계층 그리고 제일 밑에 이제 감시 계층이라고 그러니까 한마디로 말하면 이제 그 사람들은 다 통제해야 됩니다. Hostile class? 보위부에는 보위원 한 명이 통제할 수 있는 인원이 있습니다. 700명에서 1200명은 보위원 한 명이 장악 통제할 수 있습니다. 그게 가능해요? That's not even 가능하죠. what? 그래서 정보원 협조원이라는 것이 있습니다. 우리로 말하면 이제 뭐 미국 뭐 CIA라든지 이런 데서 보면 이제 스파이라고 하잖아요. 북한의 같은 경우는 이제 안에서도 정보원이라는 것이 있습니다. 한마디로 말하면 그냥 보위원한테 저 사람 나쁜 것 같아요. 이렇게 지나가는 식으로 말하는 사람이에요. 근데 정보원을 둘 수 있는 것도 인원수가 있어요. 그것도 역시 보위원 한 명이 20명에서 40명까지 정보원을 둘 수가 있습니다. 그러면 20명에서 40명의 보위원이 북한 사람들 700명에서 1200명을 감시하는 거죠. 그럼 몇 분 정도를 관리하셨어요? 저는 뭐 많지 않았어요. 한 22명. So he controlled about like, 정치범이냐에 따라서 이제 한마디로 하면 레벨이 나눠지죠. yo, this must be 정치범 훨씬 더 위. so tiring, 정치범 같은 bro. 경우는 타협을 못 하는 To 거죠. live this way. 정치범 같은 경우에는 그냥 막 쳐들어가는 게 아니고요. 집이면 집에 뭐 도청장치도 해놓고 뭐 CCTV도 설치해놓고 그 사람에 대해서 정확한 단서를 집어가지고 정치범 한 명 잡는다는 게 그렇게 쉽진 않아요. 근데 그런 일을 직접 하셨었나요? 그렇죠. 우리는 저희가 하는 업무가 기본이 그거니까요. 도청 같은 것도 하고. 도청을 직접 하는 건 아니고요. 부서가 또 있습니다. 그건 수사. I like this. This is 수사에서 이제 도청. sorry, no more pausing, but I like the way he's asking questions and I like the information he's presenting. It's just very good, very to the point, very succinct. There's no fluff. It's, you know what I'm saying? I like this a lot. 그렇죠. 우리는 저희가 하는 업무가 기본이 그거니까. It's like helping me lock in for 도청을 직접 하는 건 아니고요. 부서가 또 있습니다. 그건 수사. 예, 수사에서 이제 도청 장치하고 거기서 딜의한 내용들은 정보에서는 또 이거 판단하고 분석하고 이런 쪽입니다. 완전히 그냥 인텔리전스 쪽이네. 예. 그럴 때도 제 생각에는 이제 워낙 엘리트의 그런 집단에 계시니까 생활하는 his Korean is still very 전혀 nice. 뭐 어려운 게 없으실 거라고 생각해요. 그런 거는 전혀 어려운 것이 없었습니다. 그러면 혹시 북한의 그 엘리트층의 사람들은 어떤 생활을 하고 있는지 좀 알려주실 수 Good 있나요? question. 10%의 엘리트라고 할 수가 있죠. 그 사람들이 왜 Yeah, if you were living so nicely, why'd you leave? 솔직히 한국보다 살기 좋으니까요. 로마 시대라고 해야죠. 뭐 북한은 거기는 나이가 없어요. 계급 사회이기 때문에 나이 늙은이한데도 이 새끼 저 새끼에도 찍소리 못 하고 그냥 옛날 뭐 조선 시대 때 임금처럼 이렇게 해야 되니까 Oh, wow. 간부들은 좋잖아요. 그렇다고 먹을 거 못 먹나요? 뭐 다 먹고 뭐 예를 들어서 뭐 차를 뭐 좋은 차를 타고 다니든지 그런 거. 차도 뭐 벤츠 타요 그 사람들도. 그 차는 자기가 직무를 내놓으면 또 내놔야 돼요 그 차를. 우와. 자기 차가 아니라. 북한에는 차를 자가용을 가질 수가 없어요. 아무리 간부라고 해도. 자기 차를. 네, 자기 차를 가질 수가 없어요. What? 자기 차 있는 사람이 뭐 장사하는 사람들, 공공기관에 적을 걸고 있는 사람들 이런 사람들밖에 없지. 그리고 이제 선물차. 이제 뭐 체육 경기에서 이겼다든지 전 세계적으로 나가서 북한의 공화국기를 날리고 들어왔다. 뭐 You win an Olympic medal and you get a car? 이제 이렇게 선물로 주는 차가 있어요. 그 차 번호들은 원래는 216이라는 번호가 달고 다니는 것은 선물차예요. 근데 7또 727로 Do they have bikes? 왜요? 원래 Yeah, why is that? 216이라고 하면은 차 번호가 남바가 216 하면은 김정일이 생일이잖아요. 예, 김정일이 생일인데
이것도 또 The level of narcissism 재밌는 is 이야기가 insane. 있습니다. 차가 216 차가 꽤 오래된가 봐요. 근데 가는데 다른 차가 선행을 해서 앞서서 갔대요. 예, 근데 김정일이를 앞섰다. 이걸로 또 해가지고 이 사람 총살되고 그 차 번호를 김정은이가 216이면 안 되겠다. 727로 바꿔라. 그래서 7월 27일이 뭐냐면 정전협정한 날이에요. 근데 북한에서는 1954년 7월 27일 전쟁 승리 기념일로 자기네가 전쟁에서 이겼다는 기념일로 되고 있어요. He's literally 727로 literally changing history. 우리나라는 차 번호를 보면 잘 모르잖아요. 이거 누구 그쵸. 차인지. 네. 예, 근데 북한에는 차 번호를 딱 보면 아 이건 어디 차라는 걸 알 수가 있습니다. 대단한 사람이 타고 있겠다. 그렇지. 그러면 이 사람 함부로 못 타겠다. 예. 그런데도 굳이 북한을 떠날 그런 마음 생각. Bro, this interview is a Yeah. goat. 그게 마음에 안 들더라고요. 그 모습들이 점점 마음에 안 들더라고요. 사람이 다 똑같은 사람인데 무지렁이라고 하는 사람이 있고 북한 일반 간부들은 북한 주민들 보고 앞에서나 인민들 하지 실제 들어가면은 인민이라는 소리 안 합니다. 뭐라고? 버러지라고 합니다. 그래서 제가 북한에서 기본 나오게 된 거는 여러 가지 요인이 있습니다. 여러 가지 Talk to me 요인이 about them. Talk to me 있지만 about them, 그 bro. 중에서도 가장 큰 역할을 했던 것이 이제 북한에서 이제 삶이 심각해 보이는 거예요. 앞에 안 보이는 거예요. 예. 점점 북한 주민들도 김정은이나 김 씨에 대해서 찬송하는 사람들도 많지만 이제는 싫어하는 사람도 좀 있거든요. 그러니까 조금 많지는 않지만. Just a 하지만 few. 정치적인 발언만 하지 않는다면 한국에 있는 사람들 못지않게 그냥 자유롭게 생활을 할 수 있지 않나요? 특히 엘리트니까. 그 정도 자유는 아닙니다. 우리가 생각하는 이 자유가 아닙니다. 한마디로 말하면 북한의 간부들이라고 해도 우리가 있는 국민들보다 못해요. Seriously? 자기가 어디 여행 다니거나 어디 다닐 수가 없습니다. 그런 부분에서 What? 그것도 틀에 짜여 있어요. 그리고 자기가 어디 다니는 일가를 다 보고해야 되고. 간부들도요? 그렇죠. What? 간부들이라고 해서 생활청화 안 하는 거 아닙니다. 일주일에 한 번, 그리고 문화예술 부분 같은 경우에는 2일에 한 번씩 자기 자화 비판, 자기 비판. 그럼 혹시 서로도 감시를 하게 하나요? 서로 감시하고 서로 비판을 해야 되고 간부들이지만 서로 비판을 해야 됩니다 또. 가족 전체들이 다 이제 그쪽에 계시는. Does that not defeat the purpose of being an elite then? 그러면 가족들은 어떻게 Oh 되는 sh. 저는 뭐 아버지는 이미 전에 하늘나라에 가셨고요. 거예요? 네, 하늘나라에 가셨고 어머님 혼자 계십니다. 그래서 저 삼촌들 뭐 삼촌 엄마 이런 분들은 난 괜찮으니까 대한민국 국민을 처음으로 만났던 게 2007년도에 만났어요. 강원도 원산항 보이브에 있다가 그때 대한민국 I heard they be going after generations and 그때 그 처음으로 한국 배로 들어왔기 때문에 한국 선언하고 이야기하면서 부선장하고 이야기하면서 알게 됐어요. 그리고 대한민국에서 더 잘 알게 되면서 아 한국이 그런 데인가? 제가 알고 있던 한국하고 너무나도 차이가 나는 거예요. 한국은 굶주리고 홀벗고 뭐 완전 못 사는 나라 그리고 미국의 식민지 현대판 식민지로서 완전 짓밟혀 있는 나라로 알았어요. yeah. 그렇게 교육을 했고 대학을 졸업하고 황해남도 보이브 이제 배치 받아가지고 일을 하면서 거기서는 한국 TV를 다이렉트로 볼 수가 있어요. 그 보면서 제가 많이 느꼈죠. 세계는 이렇게 발전하고 있구나. 이걸 알게 됐어요. 그러다가 이제 아버지가 돌아가시고 제가 보이브에 있으면서 상급하고도 또 트러블이 생기고 What happened? 2016년 8월 15일 전 박근혜 대통령의 광복절 축사에서 북에 있는 사람들 언제든지 대한민국으로 오라. Oh snap. 길은 열려 있다. 새로운 길은 열려 있다. I thought South 이걸 Koreans 딱 looked 듣는데 down on 머리에 North 딱 꽂히는 Koreans. 거예요. 그래서 그래 그러면 나도 한국으로 가야 되겠다라는 걸 그때 마음을 굳히게 된 거죠. 근데 굳이 왜 바다로 헤엄을 쳐서 오실 생각을 하셨어요? 바다로 헤엄치서 오게 된 거는 That's such a 지형 crazy 학상을 decision, 이렇게 bro. 놓고 위치를 놓고 봤을 때 황해남도가 대한민국하고 제일 가까워요. Yeah. 그리고 저희가 있는 위치가 쭉 올라가서 저 국경 쪽으로 오려면은 너무 멀리 가야 돼요. 그리고 제 친구하고 같이 왔어요. 저 혼자 한 게 아니고. Yeah. 친구도 같은 부서에 있던. 아니요. 제 친구는 그냥 일반 사회 사람입니다. 네, 일반 사회 사람인데 그 친구하고 같이 왔는데 Uh-huh. 그 친구가 글로 갈 수 없는 요건이 돼가지고 제가 그냥 바로 제가 잘 알던 곳이니까 그냥 우린 서해 바다로 수영을 쳐서 가자. Hey, let's just swim 제가 across 보기에는 the 이게 ocean. 멀지 않았거든요. 물에 입수하기 전까지는. 그래서 한 거리가 시간 어느 정도 되나요? 6km 정도라고 하더라고요. 와, Of 그럼 a- 6km를 헤엄을 쳐서 오신 거예요? 그렇죠. 네. 그러면 그 당일 진짜 그 결심을 한 날, 그 날을 좀 설명해 주세요. 아침부터 어떻게 하셨는지.
계획을 얼마나 세우시고 그렇죠. Yeah, 얼마나 그 yo, 당일 나갔다는지. I'm loving these 계획은 questions, bro. I'm sorry. 그때가 2016년 They're just so 9월 15일이야. they extract the most information, and he gives the most information. 예, 그리고 아버지한테 가서 인사드리고 한국으로 간다고 마음속으로 인사드리고 어머님한테는 안 갔댔어요. 마음이 내가 또 약해질까봐. 어머니한테 말하면은 가지 말라고 하죠, 당연히. 너 왜 거기 가냐? 너 뭐 모자라는 게 뭐 있냐? 이러는데 그래서 마음이 약해질까봐 어머니한테 안 가고 3일 동안 생각을 많이 했죠. Dang, so his mom, 이거 진짜 내가 이 길을 선택해야 되는가? 근데 가야 된다. yeah. 가야 된다가 80%가 지배하니까 머릿속에 발길이 가더라고요. 어떻게 보면 직장. I like that he thought about it too. Like he thought about it still. 저는 직장에다 얘기 안 했어요. Why would you? 그냥 직장에다가 저는 감시 대상 때문에 일을 봐야 됩니다 하고서 나왔습니다. 뭐 일 처리 같은 것도 그대로 그렇죠. 내일 다시 올 것처럼 하고. 예. 그게 보이브에 있는 사람이 한국으로 간다고 생각을 안 했기 때문에 전혀 그런 거 없이 저는 그냥 신분증만 가지고 나오고 책상이고 뭐고 다 그대로 놔두고 나왔어요. 예. 그러다 나니까 뭐 그냥 한 3, 4일 동안 빠져 있어서도 괜찮게끔 된 거죠. 전날 가가지고 이렇게 다 한번 훑어봤어요. 몇 시에 물이 들어오고 몇 시에 물이 빠지고. Hey, he really put some thought. That's why he succeeded. 그또 He put a lot of thought 경비대가 있기 때문에 into. 오대가 감시가 안 서고 오대가 철조망이 전기가 안 들어오고 오대가 지뢰가 없고 지뢰밭이 있기 때문에 그걸 사전 답사를 하고 I forgot about the 당일날 minefields. 이제 시장 가가지고 튜브 오토바이 튜브 그거 하나 사가지고 펌프 하나 사가지고 배낭에다 먹을 거 좀 사가지고 당일날 바로 8시쯤에 오토바이 임대 오토바이가 있어요. 우리로 말하면 택시죠. Uh-huh. 돈 주고 오대까지 데려다 달라면 데려다 주거든요. 그 위치까지 와가지고 한참 걸어와서 해가 떨어지자마자 저희는 입수를 했거든요. 지뢰 같은 거는 어떻게? 지뢰는 제 친구가 키가 크잖아요. Uh-huh. 야 하체가 길어요. 그래서 친구한테 야 너가 이거 다리를 이만큼 넓게 한번 밟아봐라. 그 친구가 먼저 밟고 그 다음에 넘어가니까 괜찮으니까 나도 그렇게 밟아서 따라가고 전기철조망 같은 거는 내가 먼저 이렇게 손을 대봤어요. So it's really 이렇게 되면 안 guesswork. 됩니다. 전기철조망에 이렇게 되면 전기가 붙어요. Yeah, of 이렇게 course. 돼야 돼요. 그러면 손이 자동적으로 까부라지는 게 이렇게 까부라지잖아요. Mm. 이거는 제가 이거 배아 Nah, I ain't gonna lie. I love learning about stuff from people like this because they have really done it. They've really been in them waters, them trenches, bro. I didn't like that's so bruh. 안 됩니다. 전기철조망에 이렇게 되면 전기가 붙어요. 그래서 이렇게 돼야 돼요. 그러면 손이 자동적으로 까부라지는 게 이렇게 까부라지잖아요. Insane. 이거는 제가 이거 배한 거죠. 뼈가 관절이 이렇게 꼬부라져 돼 있거든요. Yeah. 이렇게 전기를 이렇게 다치면 무조건 달라붙습니다. Because you'll grab onto it. 그래서 이거는 이렇게 돼야 되기 때문에 전기철조망이 이렇게 되니까 손이 이렇게 까부라져요. 전기가 많이 들어온다는 대보니까 전기가 안 오더라고요. 그래서 전기철조망 벌리고 친구 나가고 그다음에 내가 따라 나오고 이런 식으로. Wow. 전기철조망 전기가 없었을까요? 그거는. 북한의 전기 사정이 Really? 빈곤하지 않습니까? 약하기 때문에 그렇게 정상적으로 전기를 이렇게 흐르지 못해요. Why is that? 근데 뛰어들기 전에는 뒤에서 뭐 보는 사람들. 뛰어들기 전에는 이제 사람들이 없을 때 물에 진입을 했죠. My 진입을 thing is, 했는데 are there no 우리가 sharks or 들어오자마자 like what? 이제 경비대가 잠복 근무를 나오더라고요. Oh. 한 10분만 늦어서도 저희는 못 뛰어들었죠. Oh sh. 잠복 근무 나오기 전에 저희는 철조망을 놓고 지뢰밭을 건너서 물에 딱 들어갔는데 근데 그날따라 달이 얼마나 밝은지 대나처럼 밝았어요 달이. Dang. 근데 안에 근무를 나왔고 일어서면 뒤지갖고 네. 죽는 거예요. Would they have shot them? 보복 전진을 둘이서 한참 했죠. 그 진흙에서 그냥. 예, 감탕해서 힘들더라고요. Dang. 기기를 이제 한 100m 정도 했나? 100m, 150m, 한 200m 정도 했는데 달이 너무 밝아서 일어나서 뛰질 못했어요. 저희가. Yeah, yeah, 그 yeah. 찰나에 진짜 하늘이 도왔죠. 그 달을 구름이 있잖아요. 가려버렸어요. Seriously? 일어서서 저희는 뛰었어요. 네. 한참 뛰댔는데 보니까 이제 위험 구간이 벗어났어요. 네. 한참 벗어나고 어느 정도 뛰어오니까 그다음에 또 물이더라고요. 네. 가장 거기서 좀 This is 변수가 insane, bro. 튜브에다 바람을 넣을 수가 없더라고요. What? 감탄밭이라서 얼마 못 넣고 그냥 후줄쭉하게 하고 배낭만 올려놨어요. 배낭만 올려놓고 한참 수영을 쳐서 오는데 옷도 다 입고 왔어요. 신발까지. 물속에서. 근데 너무 힘드니까 2시간 지나니까 그 먹을 거 있던 거 다 버렸어요. 버리는 수밖에 없더라고요. Yeah. 내가 죽겠는데 언제 먹을 게 중요치 않더라고요. Oh 그거 sh. 다 버리고 신발 다 벗어 버리고 바지 벗고
그다음부터 수영을 쳐가지고 계속 오는데 그때를 생각하면 저는 가장 기억에 남는 게 이 세상에서 제일 그리운 건 땅이로구나. That's an insane. 기존에 This is an insane perspective, 땅에서 bro. 한번 밟아보고 죽고 싶구나. 체력이 어느 정도 되셨나요? 그때는 그때 좀 그래도 몸 관리를 좀 Very. 아무래도 또 수영은 조금 뭐 제가 또 자신 있다. Interview was 제 great. 육체를 제가 더 믿었어요. Yeah, 그 친구분도 I would die. 체격이 저보다 더 좋아요. 78에 뭐 몸도 좋고 한데 Oh, so he was chilling. 그 친구가 사실은 뭐 수영 쳐서 오면서 많이 내가 기대해가지고 좀 그 친구한테 도움을 받을 줄 알았는데 Yeah. 먼저 쓰러지더라고요. 그 친구가 먼저 친구야 왜 안 할까? 나 안 되겠다. 왜 안 할까? 그때 한 서너 시간 수영 친 다음이니까요. 못 가겠다. 와 그럼 3-4시간 동안 진짜 쉬지 않고 수영. 그렇죠. 쥐가 That's 난다고 하잖아요. desperation, bro. 물속에서. 네, 물속에서 쥐가 난 거예요. 이 친구가 That's- 움직이지 못하고 있는 거예요. That's 지압 방법을 물속에서 발가락을 뒤로 꺾어야 돼. 그거는 또 이렇게 꺾으면 안 되거든요. 발가락 관절이 뼈가 이렇게 있다면 this man is giving me the best anatomy lesson. What? 쥐가 난 거예요. 이 친구가 움직이지 못하고 있는 거예요. 지압 방법을 물속에서 발가락을 뒤로 꺾어야 돼. 그거는 또 이렇게 꺾으면 안 되거든요. 발가락 관절이 뼈가 이렇게 있다면 이렇게 꺾으면 쥐가 안 풀려요. 반대로 이것도 꺾어야 됩니다. 발가락이 부러질 정도로. 그럼 쥐가 좀 풀리거든요. 그런 방법으로 물속에서 한쪽으로 이렇게 손 대고 지압을 해가지고 That's- 좀 풀려가지고 그다음부터 좀 괜찮아졌죠. That's a good friend right there. 그러니까 말하면 바닷물이 들어요. 짠물 먹으면은 한 3모금 먹으면 헤딩이 오거든요. 물이 짠물 먹으면 헤딩이 없어요. 그래서 Yo. 말은 못하고 그냥 그 상태로 계속 그냥 수영만 쳤어요. 저 언제 갈지 죽을지 살지는 모르지만 계속 그런 식으로 계속 한참을 수영 쳐서 가다가 배가 하나 오더라고요. 반대편에서 이렇게. 네. 근데 그게 전 북한 배인 줄 알았어요. Oh sh. 그럴 수도 있죠. 네. It honestly 거기 could have 바다에서 been. 어디가 남이고 어디가 북인지 모른단 말이에요. 어디가 NL을 넘었는지 안 넘었는지 이걸 모르겠어요. 그래서 지금 배가 오는 걸 보고 북한 경비정이다. 우리 발견했구나. 하고선 옆에를 보니까 우리가 가는 반대쪽으로 조그만 섬이 있더라고요. 그 섬으로 가서 붙은 거죠. 300m 되는 거 정신없이 수영을 쳐가지고 그 섬에 붙으니까 섬이 작아요. 엄청 작더라고요. 여기 와서 후에 알아는 거지만 그 한박도에 그 속해 있는 부속섬이더라고요. 조그만. Uh-huh. 그 섬에 붙어가지고 그 배가 간 다음에 그래서 물에서 나오니까 9월 18일이면 추워요. Yo, he knows the exact day, bro. 정신없이 둘이가 버들버들 떨고 있는 거예요. Yeah. 다 버리고 상태고 지금. 옷은 위에 거 입고 있고 바지도 입고 있고 그냥 속바지는 입고 있었으니까 제 친구는 반바지 팬티만 입고 I was about to say, I thought y'all threw your pants away. 막 추우니까 떨다가 그게 쓰레기 더미 있잖아요. 쓰레기 더미에 몸을 잠그니까 조금 잠들었다 깨나니까 날이 밝았더라고요. 날이 밝아서 그 섬 꼭대기 정점에 올라가서 이렇게 내려다 보니까 물에 못 들어가겠더라고요. One. 무서워서. 네. Oh. 그래서 거기서 이제 친구하고 파레트 있잖아요. 네. 파레트에다 스트리퍼 매달아가지고 뗏목을 만들었어요. 거기에 이제 몸을 실은 거죠. 근데 What? 그 배가 또 왔어요. 근데 국기를 띄워야지 알 거 아니에요. 네. 국기가 없는 거예요. So, 저게 어느 나라 배야 nah, 도대체? you definitely got to figure that out, bro. 숨어있다 또 나왔다 숨어있다 나왔다 하다가 그 배가 쭉 없어지더라고요. 그래서 이제 그 파레트를 던져가지고 우리가 목표로 삼았던 이제 해병대 뗏목을 싣고 몸을 싣고 이러면서 가댔어요. 손으로 하고 뭐 물 따라서 가는 거죠. Yeah. 그런데 그 한국 쪽에서야 배들이 쫙 오는 거예요. 네. 그래서 아이고 드디어 이제 나오는구나 했는데 한국 이제 와가지고 귀순이나 그러더라고요. 그래서 귀순이다 하니까 그다음에 들어오게 된 거죠. Wow. 밤에 나왔던 배가 한국 배더라고요. 이제 말도 그 해병대 그때 감시를 서던 그 군인을 만났어요. 제가 그 사람이 발견을 해가지고 상부에다 보고를 냈어요. 귀순자 2명이 오는 것 같다 해가지고 이제 배가 이렇게 마중 나왔던 거더라고요. 그쪽에서는 어떻게 알았대요? 군사 장비라는 게 있잖아요. Had to, yeah, had to have been. 것 같아요. 그래가지고 이제 열 감시 시스템이라고 있는 것 같아요. Oh. 사람이 딱 순간 열로 이거 포착을 해가지고 사람이 움직이는 거. 근데 이제 물에 들어간 다음부터 It's kinda 2시간 crazy. 지난 다음부터 감시 자기네 감시 거기서 없어졌대요. 왜 없어졌냐고 그러니까 저체온증. 사람의 정상 온도는 36도 5부가 아니라 Yeah. 완전 내려갔잖아요. Because of the 물속에 계속 cold, yeah. 있다 나니까 그 감시 시스템이
목통이 된 거죠. That makes sense. 그렇게 물을 안 쓰고 Nah. 체온이 내려가는 상태에서도 그걸 8시간 동안 버텼다는 게 Honestly. 글쎄요, 정신력이 강했나 보죠. 어떻게 저도 살아난 지 진짜 꿈만 같아요, 솔직히. 그럼 이제 그 다음엔 어떻게 됐어요? Mind 저는 over 군함을 matter, 타고 bruh. 있는데 If you really want something, 인천 항으로 오더라고요. put your mind to it, for real, for real. 군복이 Sorry. We're not pausing again, but I just want to say the ability of your mind is underrated, bruh. I'm just saying. Look at what he's done, bruh. Look at what he has accomplished, bro. 같아요, 솔직히. 그럼 이제 그 다음엔 어떻게 됐어요? 저는 군함을 타고 왔는데 군함이 막 쭉 오더니 인천 항으로 오더라고요. 인천항에 딱 도착하니까 그냥 뭐 군복 입고 있지, 거기다 칼까지 차고 있었거든요. 손칼을 요만한 거. 국가보위부에 있는 중위 계급을 단 사람이 신분증, 그리고 또 신분증에 또 거기다 또 긴급수사원증이라는 것도 있었어요. 긴급수사원증이라는 건 뭐냐면 북한에서 So they thought you. 지역마다 다니는 걸 다 통제하잖아요. 네. 자유대로 못 다니거든요. 네. 평양시도 못 들어가잖아요. 승인 번호가 있어야 들어갑니다. 평양시. 근데 긴급수사원증 있으면 다 들어가거든요. 평양시까지 들랑달랑 할 수가 있기 때문에 Yeah. 그런 것도 있지 않으니까 이 사람들이 Yeah, because you look like a massive spy. 완전히 스파이라고 예. 생각해요. 생각하는 것 같아요. 근데 사실은 그게 아닌데 귀순이라고 밝혔는데 You pull up. 들어오자마자 이제 국정원에서 헌병들 데리고 나와가지고 뭐 드라마의 한 장면이었죠. 뭐 키가 얼마나 구척 같은 사람들이 나와가지고 딱 이렇게 하고 가더라고요. 눈 안대 딱 싸매고. 예. 뭐 한참 뭐 인천에서 서울 그때 지금 생각해 보면 인천항에서 서울 오는 거예요. 국정원에 가가지고 이제 뭐 국정원 그다음서 뭐 당일날 조사는 안 하고 오니까 뭐 이 사람들이 뭐 박수 쳐주더라고요. 네, 오. 박수 치면서 대한민국에 오신 것을 환영한다고. 그래서 뭐야 이거 사진 찍고 뭐 하더라고요. 오. 인증샷을 찍겠죠. 그리고 일단 샤워부터 뭐 소금기가 있으니까 뭐 샤워부터 다 하고 오늘은 푹 쉬쉬 하라고 그러더라고요. 친구분하고 같이 계셨어요? 아니에요. 들어가자마자부터 그다음 갈라져 있었죠. Oh dang. 네, 나 따로따로 다 있으면서 그다음부터 개별 조사가 시작된 거죠. 다음 날부터 그다음에 본격적으로 조사를 하더라고요. 한 2달 정도 있었거든요. 그러면 그 조사를 어떻게 받나요? 그러니까 왜냐면 어떻게 보면 정말 북한에서 온 스파이라고 그런 의심이 Yeah. 그러니까 진짜 보위부에 있는 사람이 맞는가? 일단 그거부터 확인을 합니다. 거짓말을 치는 사람들도 있거든요. Yeah. 그 확인을 하기 위해서 보위부 부서가 어떻게 되고 뭐 어떻게 되고 거짓말 탐지기라든지 뭐. 거짓말 탐지기 했죠 당연히. Okay, I was about to say, but why can't you still lie? 그 황해남도, 강원도에 이제 건물들 위성 그걸로 해가지고 건물들 위치는 여기는 뭐다. Oh yeah, that's thorough. I ain't gonna lie, that's thorough. 이제 나오신 거예요? 2달 받고 그다음에 이제 뭐 또 다른 조사로 또 모아서 또 1달 반 또 받고 예. 그리고 또 나왔죠. 그러면 그 이제 사회로 나오신 거잖아요. 네. 그런 교육 같은 것도 따로 받고 예. Wow. 어떻게 받아요? 한국 시스템은 어떻게 돼 있고 뭐 어떻게 돌아가고 이런 것부터 일단 알려주고요. Yeah. 외대어를 많이 가르쳐요. 북한은 영어를 잘 안 쓰잖아요. 네. 예. 그러다 보니까 그 외래어를 많이 좀 가르쳐주고 있어요. 뭐 나와가지고 처음엔 조금 한 2개월 동안은 조금 실망했어요. 솔직히 말씀드리면은. Why? 왜요? 힘들더라고요. 일단 여기 오면 취업이 제일 걱정되더라고요. 어떻게 살아야 되는가? 북한에서 일이라는 걸 한 번도 못 해봤고 그냥 보위부라는 곳에서 그냥 뭐 가서 소리 한번 치고 뇌물 받고 하댔는데 어떻게 살아야 되는 건지 처음에 한 2개월 동안 경찰 공부를 했어요. 제가 원래 또 그런 쪽에 있다 나니까 Yeah. 경찰 공부를 했는데 경찰 우리나라 대한민국에 북한 이탈 중에 한 명도 없습니다. 검찰 없습니다. 그걸 보면서 아 여기도 차별화는 돼 있다. 차별 안 돼 있다보다 뭐 대한민국은 누구나 공부 열심히 하면 공부 12년 동안 경찰 공부 열심히 하는 사람도 지금 못 되고 있어요. 희망이 없다고 하더라고요. 뭐 북한 사람들 그런 거 차별을 안 한다라고 하시는데 차별보다도 어느 정도 한계는 있다는 거죠. 예. 그럼 이제 나와서 거기서 뭐 So that's what Yeonmi Park was talking about. 노력을 하나요? 원래는 예전에는 만들어졌대요. 예. 근데 뭐 어떻게 또 정치 소리가 나올 것 같아가지고 안 됐습니다. 그러면 뭘 하셨어요? 이제 경찰 공부하다가 예. 그다음에 회사를 취직했어요. 화장품 용기 만드는 회사. 이제 샴푸통 만들고 하는 이런 회사에 취직을 해가지고 거기서 이제 기계 조작 방법을 배워가지고 Okay. 한 1년 있다가 너무 또 회사에만 있으니까 출근 퇴근 주말엔 또 휴식 출근 퇴근
대한민국에 와서 내가 뭐 회사 일 하자고 온 건 아닌데 이런 생각이 탁 드는 거예요. 그래서 회사를 그만두고 조금 좀 다른 세상으로 좀 나가서 좀 멀리 좀 보자 해가지고 또 노가다를 했어요. 저는 일용직을 해가지고 바닥 타일 하는 데 가가지고 또 한 6개월 또 일하고 그 다음에 또 보험회사도 해보고 삼성화재 들어가가지고 RC로 한 1년을 또 일했습니다. 되게 다양하게 뭐 많이 해보셨네요. Facts. Yeah, it sounds like you did a lot, my brother. 다양한 일을 하시면서 이런 바라본 한국 사회 어떻게 느끼셨나요? 예를 들어서 뭐 좋은 점이 있고 또 안 좋은 점이 있을 수도 있잖아요. 이거를 제가 어떻게 말씀드려야 되는지 모르겠지만 Are you allowed to talk bad about South Korea or like? 다는 아니겠죠. 이건 뭐 제 개인적인 생각입니다만 국뽕이 너무 심해요. 대한민국이 세계에서 최고다. 그리고 선입견적인 게 너무 많아요. 대화를 하면서도 많이 느꼈는데 북한뿐만 아니고 전 세계적으로 인정해줘야 될 건 인정해줘야 되고 뭐 솔직히 인정할 건 좀 인정해야 되는데 인정을 안 해요 사람들이. What you? 원래 사회 변화는 도시부터 발전하고 농촌이 따라오는 겁니다. 농촌 발전시키고 시내를 발전시킬 수 없습니다. 그거를 농촌 그 발전 못하는 농촌들을 찍어다가 북한 전반이다 이렇게 보여주면 안 된다는 거죠. 그걸 보고 제가 이해를 시키려고 북한 전반적으로 그렇지는 않다. 북한도 선진국에 못지않게 노력은 하고 있다. 일반적으로 대학이라든지 이런 데서 인터넷으로 강의하고, 그러니까 우린 인터넷이 안 되기 때문에 북한에서만의, 우리나라는 전 세계적으로 다 인터넷을 쓰잖아요. 근데 북한은 인터넷이 없어요. 인트라넷이라는 것을 쓰기 때문에 인트라넷을 통해 가지고 뭐 이렇게 공부도 그렇게 한다고 하더라고요. 야, 어떻게 보면 그래도 북한도 정말 그렇게 많이 다를 게 없네요. 많이 달라졌습니다. 뭐 배달 있지, 그리고 식당 가서 주문도 우리처럼 이제 로봇이 와가지고 주문을 하잖아요. 그런 것처럼 그 안내원이 와가지고 패드 가지고 와가지고 주문하고, 이제는 이렇게 시스템이 차츰차츰 바뀌어가고 있어요. 우리 국민들 그래요. 미국이 군사를 안 지켜줘도 우리 대한민국 단독으로 북한하고 싸우면 이긴다, 그런 말을 해요. 전쟁이라는 건 싸워봐야 합니다. Facts. 이긴다고 확신할 필요가 That is 없어요. 100% facts. 네. 적에 대해서 No plan survives first contact. 과소평가해도 안 된다는 말이 있습니다. Bro, I like this dude. 근데 이런 거를 좀 설명을 해가지고 이해관계를 좀 He should 높이려고 try. He should have tried to be a 안 통해요. teacher. 타국뽕이에요. 조금이라도 이거는 A lot of Americans are like that too. We have a lot of national pride. 이게 뭐야 이거? 왜 그러면 북한에서 왔어? 어떤 부분이 이제 본인의 개인적인 생각으로는 한국이 북한보다 못한 부분이 어느 부분이라고 생각을 하세요? 물론 더 좋은 부분이 많을 수도 있겠지만. 물론 뭐. Oh yeah, 그렇지만 like come on, they're not 못한 killing 부분이라고 people in 말을 South Korea. 하면은 인식, 이해력 이런 거에서는 조금 떨어지는 것 같아요 우리나라가. 예전의 분들, 그러니까 대한민국에서 오래 사신 분들은 고정관념이 확고해요. 네, 고정관념이 확고한데 지금 신세대 분들은 뭐 이렇게 만나 대화를 해보면 대화가 돼요. 자, 북한에도 이런 것이 이해를 빨리 해요. 근데 여기 좀 되신 분들은 Yeah. 북한에 대해서 북한도 괜찮은 데는 괜찮다, 좋은 건 좋다라고 하면은 이해를 안 해요. 아니라고 해요. 그러니까 세대 차이도 있는 거예요. 네, 세대 차이가 있고. 근데 그걸 My thing is like, how can I see what he's saying, right? Don't get me wrong. I understand what he's saying because not the entire area can't be bad. North Korea can't all be bad. There has to be some good if people are still living there. But I can't fathom being able to look at people, like forming connections with people, and then turning those same people in, knowing that they're gonna get murdered or knowing that they're gonna get used as like some type of mule or slave, essentially as a slave. It's just it's kind of difficult to me, bro. What good aspects of North Korea are there? Am I too narrow-minded? Is that why I can't see what the good aspects are? Because all I'm seeing is bad right now, bro. All I'm seeing is a dictator whose narcissism and arrogance is through the roof. Literally through the roof. Is the economy over there good? I don't think so. If they have a hostile class, bruh. I don't know, bruh. Am I wrong in my way of thinking? I might be too narrow-minded, bruh. 북한도 괜찮은 데는 괜찮다, 좋은 건 좋다라고 하면은 이해를 안 해요. I mean, there has to be, but there has to be good things there 세대 too, 차이가 though. 있고,
But I'm 근데 just 그럴 not seeing 수밖에 it. 없는 I'm not 게 seeing it 요즘 though. 아시다시피 이제 그런 이런 이제 SNS라든지 그런 쪽으로 너무 한쪽만 다 듣잖아요. 특히 언론 같은 쪽에서. 네, 맞아요. 그러니까 어떻게 보면 사람들도 그렇게 세뇌가 될 수밖에 없어요. Nah, that's 100% facts. 근본적으로 나쁜 거 있어요. 근본적으로 나쁜 거 이제 기사, 뉴스, 언론. 나는 언론은 좀 상당히 나쁘다고 생각해요. 너무 마가한다. 어떻게 보면 정반대의 약간 그런, 그렇죠. 예. 조금 북한과 한국이 조금 반반됐으면 좋겠다는 생각을 합니다. 이게 언론도 정치가 참 개입을 하는 건지는 잘 모르겠습니다. 거기까지는. 그런데 언론에서 사람 하나를 완전 죽여버려요. Oh, bro. 모델로 막 It's- 까고선 그 사람에 대해서 해명을 안 해요. Yes. 만약 밝혀졌잖아요. 이 사람이 뭐 무죄면 무죄다. 그런 일이 없었다 하고 밝혀졌잖아요. The fact that he's 그런 speaking 건 about this is 우리 insane. 대한민국의 가장 근본적으로 좋아하는 Americans too. 자극적인 걸 좋아해요. I think it's just 사람 하나 humans. 마련놨으면은 해명되면은 그 사람에 대해서 아 이런 것은 잘못됐던 거다고 한다 하고서 해명을 해줘야 될 거 아니에요. Yeah. 여기는 해명이 없어요. 그거 놓고 봤을 때는 None, bro. 이런 생각도 해요. 북한도 역시 같습니다. 사람 하나 보입해서 잘못 잡아요 가지고 뭐 사용을 했다. 범죄자가 아니었 것도 뭐 사용한 것도 있어요. 그러면은 Jesus. 밝혀주질 않아요. 왜 그러냐면 북한 보입에 대한 이미지. How can 권위가 I 떨어지기 find 때문에 decent 밝혀주지 aspects in 않습니다. this, bruh? 그거 보면서 북한은 이건 다를 거 없지 않나? 이런 생각을 해요. 소신적인 그런 발언을 해주신 게 아무래도 굉장히 Nah, 공감이 yeah. 그리고 이것도 이제 한국도 그런 문제가 있을 수도 있지만은 정말 지금 전 세계 그런 미디어 트렌드가 그런 것 같아요. 지금. Yo, this interview 그래서 is 굉장히 is 중요한 문제죠. it's a very good interviewer. 전반적인 실태를 놓고 봤을 때는 저는 뭐 대한민국이 좋다는 건 당연히 말씀드리고 싶고요. Yeah. 북한도 그만큼 또 따라가고 있다는 거를 말씀드리고 싶어서 그렇지. 아무래도 대한민국이 낫죠. 군사력 Yeah. 얘기가 나왔으니까. Nah, I'm not. I understand, bro. 군사력으로 봤을 때 정말 이렇게 북한이 한국보다 많이 밀린다고 생각을 하죠. They have nuclear weapons, 저는 though. 그렇게까지 많이 밀린다고 생각하지는 않습니다. Mm. 방송을 통해서라든지 뭐 유튜브를 통해서라든지 이거 알려주는 북한 군인들에 대해서는 뭐 진짜 이게 다 얇은 군인들만 알려주잖아요. 체격이 약하고 모자도 삐뚤러 쓰고 다 그렇진 않습니다. 북한 군인들은 북한에서 저도 뭐 북한에 있을 때 그랬어요. 싸우는 군인은 따로 있다. 그런 군인들은 그렇게 약하지 않아요. 그리고 군인 사람을 놓고 봤을 때도 그렇지만 군사력을 이제 장비를 놓고 봤을 때도 그렇게 한심하지 않다고 저는 생각을 해요. 그리고 핵 문제도 같아요. 우리 국민들은 뭐 어떤 분들 그러더라고요. 우리나라 대한민국에서도 핵 미사일 뭐 뚝딱 만든다. 미국이 못 만들게 해서 그렇지. 뚝딱 만들 수는 있죠. 근데 그 핵 미사일이 날아갈지 안 날아갈지는 어떻게 알아요? 그리고 북한 같은 경우에는 여러 차례에 걸쳐서 핵 실험을 많이 했어요. Oh my. 경험은 무시 못하고. Nah, that's 경험은 facts. 진짜 무시하면 안 돼요. 이거. He's not lying at all. 되고. 아, 전쟁은 진짜 나면 안 되는 거죠. 다시 한번 전쟁이 안 Hey, 나면 the interview is like, hold on now. 3차 세계대전으로 될 수 있는 위험성이 있잖아요. 그래서 전쟁은 진짜 되면 안 되지만 Facts. 가상적으로 놓고 봤을 때, 가상적으로 놓고 봤을 때는 이제 북한의 군사력도 무시하면 안 된다 이겁니다. 근데 제가 지금 영어라는 것을 몰라요. Nah, bro, 잘 you're 못해요. cool. 잘 You're good. 아예 못합니다. 그래서 솔직히 이런 내용들을 한두 시간에 얘기하자면 솔직히 다 간략을 해가지고 중점만 얘기해야 되기 때문에 Yeah. 베일에 쌓여 있는 북한에 대해서 구체적으로 좀 알려주고 싶어요. 전 세계적으로 차단된 건 북한 아닙니까? 북한에서 알려면은 이제 탈북을 하신 분들이라든지 그리고 북한에서 나오는 이제 공영 뉴스나 뭐 채널에서나 알려주는 제작되어 있는 이런 거를 통해서만 북한에서 알 수가 있어요. 제가 그래서 이거를 작년부터 이 영어로 돼 있는 채널을 하나 솔직히 만들고 싶었어요. You should 근데 do it, bro. 제가 안지도 얼마 안 됐고 그리고 자금 문제도 그렇고 해가지고 지금 못 하고 있는 상태예요. 예. 아무래도 이 영상을 보고 정말 이런 영어 자막 쪽으로 도와줄 수 있는 분, 뭐 한국말도 하고 그렇죠. 영어 자막도 또 도와줄 수 있는 I would 100% watch him talk about his life in North 세월이 Korea, 지나면 bro. 잊어먹을 거 아니에요. 그래서 자료를 다 적어놓고 있어요. 자유 있는 분들이 자유 없는 북한에 대해서 좀 관심을 가지고 정확하게 이중성을 띠고 있는 북한에 대해서 좀 정확하게 좀 보셨으면 좋겠다 이런 바람입니다. 혹시 북한에 대해서 그리운 점은 없으세요? 있죠. Ooh. 뭐 30년 세월을 북한에 살았는데 뭐 어떤 분들은 뭐 북한에 대해서 다 나쁘다고 하는데 뭐 북한에 대해서 그리운 것도 있습니다. Yeah. 부분이죠? Like, yeah, what do you miss? 아 저는 뭐 솔직히 소박해요. 어머니가 끓여주는 토장국 먹고 싶습니다. 가장 그리운 건 어머니고요. Oh, 아직 yeah. 연락을 못 하고 있는 이유가 있으신가요? 네, 아직은 조금 시기상조라. 그리고 제가 또 제가 이제 서해 바다로 대한민국에 왔다는 내용이
북한에서 이제 강의를 통해서 북한 주민들이 Oh. 오연을 하다가 대한민국으로 이제 바다로 간다. That's 그런 not. 것이 강의를 했대요. That's bad. 그래서 지금 현재는 집안의 감시를 받고 있는 것 같아가지고 괜히 보낸 사람도 잡힐 것 같아가지고 아직은 조금 Nah, he's really thinking diligently. That's how he escaped in the first place. 이름은 가명으로 쓰고 있습니다. 그렇다고 뭐 가족들이 뭐 다치거나 이런 것도 없기 때문에 굳이 숨기고 싶지는 않더라고요. 제가 뭐 그 이런 북한 내용들을 안 알려준다고 해서 좋을 것도 없고. 앞으로 하실 일들이 많을 것 같은데 어떤 개인의 어떤 안전이라든지 그런 거에 대해서 좀 두려우거나 그런 부분은 없으세요? 그렇게 두렵지는 않습니다. 뭐 북한에서 뭐 그렇게 저 때문에 그렇게 뭐 돈 들여서 키운 사람들을 그렇게는 안 할 거고, 그리고 만약 그런 일이 일어난다, 뭐 혹시 생명의 위험을 제거한다면 저는 긍지스럽게 생각하겠습니다. 어떻게 보면 저희도 언론인데 예. 저희는 뭐 정치적으로나 전혀 관심 없고 저도 뭐 북한을 뭐 나쁘거나 뭐 그렇게 볼 생각도 없고 Yeah. 예, 그렇기 때문에 그냥 이런 저희의 진심이 좀 잘 전달이 됐으면 좋겠네요. 아 예. No, they 이렇게 전 세계적으로 보시는 이 채널에 이렇게 나와가지고 Asian boss seems very 맞아, authentic 제대로 and very. 보내는 것 No, you did good, bro. You did 카메라가 excellent. 앞에 있지만 온 세계 국민들이 나를 바라보는 것 같아가지고 좀 떨렸습니다. 아, 너무 잘해주셨습니다. Nah, he did an 수고 excellent 아, job. 네, 고생하셨습니다. 예, 감사합니다. I'm not gonna lie, that was incredible, bro. That was incredible, bro. The mental determination you have to be able to swim for 8 hours through the cold, through the cramps, through the hunger. Not only that, but even the elites have to check in. What's the point of being an elite? I worked this hard so I could just be my own person. Now you telling me I gotta engage in self-criticism every 3 days? What? Bro, the thing is, look. I can't fathom not being able to go to a certain part of the country. You know, like, the only thing that would stop me is money and time. Like, nobody would physically stop me from going to Washington or New York. You know what I'm saying? Like, that's just insane to me. Like, having to check in with somebody to go somewhere. First of all, what is that ice cream? What is the Eyes of March? Hey, what do you want? Oh, you got strawberry shortcake? Good choice. Is that what you were showing me? Why'd you get the strawberry though? Bruh, North Korea. Bro, North Korea is like a horrible place, bro. Okay, I guess. Bro, I was going pretty crazy with them. Don't you still have spoil it? Yo, and this is a grown man, by the way. This is my younger nephew who's talking like this. He's talking about some, whoa, really? I didn't know this, bruh. No, legit, I didn't know that North Korea was moving like this. Bruh, there are literally like concentration camps over there. They didn't have nothing like this in high school. They Also, wasn't. there's concentration camps in China too. Seriously? Bro, it's back a couple. Wait, no, but seriously? Yeah. Like, what? Why do you know this? Did they teach you this in school? No. Oh, just because of your own research? Or just, oh, you were just born with knowledge like, oh, North Korea? Can't go there. It's like basically impossible to escape. Yeah, this dude just swam across the ocean for 8 hours. It's called the Yellow Sea. Also, oh, like Yangtze or something. Yeah. Also, if you ever touch an electric fence, yeah, if you ever touch an electric fence, you gotta touch it this way. That way your fingers curl inwards. Because if you touch it this way, they're gonna curl. You're gonna grab it, the actual fence, and you'll die. Yeah. He just taught me that. And with cramps, if you Wait, so I just showed him and he literally did the exact. If you touch it this way, your fingers will literally, because it's electric, it'll clench up into a fist. But when you grab it, why would you, if you're touching it like this, it's not like you're like, this is the yeah, fence. but this is grabbing though. No, but this is the fence. So like, if you touch it, if you like do this. Today's the item mark. On Tuesday there was a. Huh? Today's the item mark. On Tuesday we're gonna have. These are my nephews, by the way. Man, these just talk. Scoliosis check, where They just spotlight. no. Where they What? Why did bro look at me like that? Because I can't make that joke. I have to edit that out. Take off your shirt. And then we
we have to bend over Oh, so they That- can see. So they can see. Gotta be a girl doing this, right? Like a girl. I don't. This sounds When I was crazy. there, You can just stand up. Why they make you? They made us stand up against the wall. That's what I'm saying. You can't just stand straight. What happens to this? Hi, little child. I need you to bend over in front of me. You can get out of it if you print the form for it and then tell your parent to opt out by crossing off the opt out thing and then signing it. So I just did that. So I'm not doing it. Well, if you have scoliosis though. I don't care. I'm not doing it. But like, you should get that checked out though. Stand against, I don't. Yeah, like stand against the wall. I think I would notice if I had scoliosis. I ain't gonna lie, Jit definitely got scoliosis, bro. From North Korea, a young soldier Heroin. risking his life driving across the no man's land of the DMZ, What do you crashing mean? his Jeep Like, and that's making like a run for it. barely- You can see he him there barely, just man. yards from the Those border are as his two fellow guys. soldiers were Third guy. firing on him. Yo, ABC's Chief Global they Affairs running after correspondent him? Martha Rabbit Yeah. with the dramatic video of his escape. he's literally dead. It happened What near in the these world? iconic buildings straddling the border, the only place where soldiers a from the W. north and south come face to face. Those from the north just yards from freedom, a quest that nearly ended in death for this soldier. Behind the wheel of a military jeep, the 24-year-old Yo, he's going dares towards the fast. south. His fellow North Korean soldiers in hot pursuit. There's landmines, there are multiple sets of fences, electrified fences, so it's not easy to get How across. do you The run with jeep all that crashes armor? into a ditch. The You gotta border train. so close. He breaks into a He- run as North Korean guards open fire. He definitely got Dozens of shot, bruh. rounds aimed at the defector, 5 or 6 ripping into him Yeah, as he crosses yeah. the He dividing line. definitely got. Critically wounded, he alive? these He infrared may have images crossed the show line. what happens next. South Korean soldiers stay low, avoiding fire, crawling towards the defector. That is him lying still. They carry him out, away from the danger, and off did to a it! nearby medical center. The defector is expected to survive, but he Yeah, this dude was Batman. Before he died? Nah, he's still Batman. No, before That's not a Batman died. dude. That's Suki Waterhouse. Bro, that's clearly. No, Suki Waterhouse. This is clearly a dude, bro. Like, what's up with you? Is it? Yes. I don't know. I don't know. Come who that on, is. bro. Did you just assume her gender? You should be ashamed of yourself. Thank Yo, God. there goes Oh, your. I got cancer. There goes your. Oh, you're the same guy who said. Whoa, whoa, gender whoa, whoa, fluid. whoa, whoa! I ain't say nothing. I edited all that. I'm saying all the shit. You can have all the gender fluid you want, dude. Stay hydrated. Know what I'm saying, homie? Okay, you leave. Yo, get your cold hands off Okay, then me. get out. What do you mean, bro? Dude, I'm gonna do this better than you, JJ. You're gonna become a better tuber than I am. Yeah. Yo, you think? Get, bro. Bro, I have weapons of mass destruction. Oh, it's North Korea. The dude I was watching his interview, he said that a lot of North Koreans still like Kim Jong, whatever his name is, Yeah, but that's because they were like, brainwashed. they don't know anything. That's what about I'm it. saying, but it's like, how? What's it called? How Like, can you? do you know the allegory of the cave? Nah, Like from, I think it's like Socrates or something. I had watched this podcast. Her name is Yeonmi Park. She said that coming from North Korea to I think America, I already know. yeah, you probably do. She said that the freedom was painful. It was overwhelming. Like looking at a menu, because they didn't have like restaurants over there. Looking at a menu was like too much for her, bro. That's insane to me. That's like a basic luxury, having options. You know what I'm saying? Even in Haiti, you have options because Haiti isn't purposely starving their citizens, bro. There's a like I learned that there's a main capital. They keep that looking nice, and then the outer edge is literally purposely kept that way so that the citizens are compliant, bro. That's Wait, what do you mean that? Like- It's a goal. Yeah, he presented himself as like a really good. Also, he's responsible for like some of the like the most deaths in human history ever. That's like so why. we're all starving out. Bro, that's a. Hold on. Jesus. Name one good president that's actually been doing things like. Abraham Lincoln. Mama.
What did Abraham Lincoln do? He set free. I mean, he freed his slaves. Oh my No, Bro, he had slaves though. That's what I'm saying. what's it called, bro? He literally had slaves. How? Okay, yes, I Okay. know that he wrote the Emancipation Proclamation, but he also had slaves. So am I even really? Doesn't negate it? Him writing the. It's not that it negates it, but it's like I'm gonna look at him with a side eye, like, okay, but why did you free us though? Did you free us to secure our votes, or did you free us out of the goodwill of your heart? What's it called? You know what I'm saying? Like, because they're only like people. It's crazy because Black Lives Matter. It only matters when election times, because that's when Democrats can get our votes. Now I'm definitely gonna try to visit North. Yeah. Bro, what? Yeah. Cause that would be a great culmination to this 4-part series. Oh wait, Yeah, no, oh wait. Can I have your It would be microwave? great. It would be great for content, but also it's stupid, bro. But that, No, don't say that. can you take a flight to me? Can I have your microwave when you're done? Yeah, sure. I mean, I'm coming back, so you can't keep it You're forever. not going to North Korea, bro. Sure you are, buddy. Captured and sent. Bro, I'm good in North Korea. If I go to North Korea, I'm really just gonna try to kill Kim. If I kill Kim Jong-un, can I keep North Korea? No. That's how it works. So if I go to South Korea, And then I get to the border and they start shooting at me. all I gotta do is just swim across the ocean to get to North Korea. What? They're at the same place, goofball. South Korea and North Korea are in the same place? Bro wants me to end it all. They're separated by an ocean. No. They're separated by the Yellow Sea. Bro, look at the video. Look at it. I don't look at. I mean, go to geography. Okay. Bro, look at. Whoa. Okay, go to a video of Look. What? So what? Same place. Where's the Yellow Sea, JJ? What is he talking about? The Yellow Sea right here. But I'm confused. Why did he swim if he could just walk? What? Where was he Oh, at? he just felt like it, you know? So he just. Okay. I'm understanding. So he must have did a loop. Interviewed a North Korean defector named Pil-ju Kim. And what he shared with us off the camera was so mind-blowing that we had to sit down with him again to get his incredible life story. Yo. Here it is. Okay, talk to me. 다시 뵙게 돼서 It's an honor to 영광입니다. see you, bro. 제가 더 영광이죠. 저번에 이제 인터뷰를 아시안 보스랑 몇 번을 했는데 사람들의 반응이 굉장히 뜨거웠어요. Wait, 아, 정말요? there's. 그래서 어떤 Hold on. There's other interviews of him? 더 좀 파헤치고 싶어서 이렇게 불렀어요. 북한에서 오신 지는 얼마나 되신 거죠, 그럼? 2006년도 대한민국으로 와서 올해까지 총 11년째 대한민국에서 살고 있습니다. 북한에서 어린 시절이 기억이 나세요? 너무 생동하게 납니다. 고난의 행군 시기에 300만 명이 대략 아사하면서 발생됐던 고아들을 꽃제비라고 했었는데 그 꽃제비의 한 명이 됐었던 거죠. 엄마가 그 꽃제비 그 시설에 잠깐 머물러라. 왜냐하면 엄마가 돈을 좀 벌고 너를 데려갈 수 있는 요건을 만들어서 오겠다라고 저하고 약속을 했기 때문에 거기 있었던 건데 엄마가 나 데리러 오기 전까지 살아남아 있어야 되는 거였어요. 수용소 어떤 단체가 있을 거라고 생각은 못 했거든요. 네. 정부에서 그 꽃제비 애들을 관리를 해라 라고 만들어 놓은 시설이었어요. 그러면 잠 잘 때는 있는 거잖아요. 막 밖에서 노숙자처럼 자는 건 아니잖아요. 네, 그 안에서 자죠. 안에서 자긴 하는데 하루에 한 끼를 줬었어요. 그릇 안에 옥수수 가루 물을 풀고 운 좋으면 3알 정도 들어가 있고 대부분 한 알 혹은 없어요, 전혀. 그래서 그런 거를 이제 하루에 한 끼를 먹는데 애들이 못 견디죠. 그래서 어떻게 하냐면 그 시설을 탈출해서 빌어 먹거나 그 다음에 곡물이 떨어진 거 주워 먹거나 혹은 훔쳐 먹거나. 몸 상태가 어땠어요, 그때? 뼈에 가죽만 씌워놓은 거죠. 그리고 살아있는 게 기적인 그런 상황들이죠. 그래서 가만히 앉아서 죽을 시간만 기다려야 돼요. 그런데 저는 태어나서 처음 사람 죽는 거 봤었어요. 그래서
그때 그런 것들이 너무 이렇게 머리에 선명하게 아직도 지금 쭉 그려지는데 그 애가 여자애였어요. 저보다 2살 어려였고 제가 그때 12살이었으니까 걔는 10살 정도 됐겠는데 걔가 이렇게 쭉 앉아서 이렇게 나하고 같이 이제 멍하니 지나가는 사람들 보고 있고 지나가는 사람들이 뭐 먹다 버리면 그거 가서 나눠서 주워 먹고 이렇게 있었는데 어느 날 그 친구가 그러는 거예요. 오빠 나 힘들어 이러는 거예요. 나도 그랬죠. 나도 힘들어. 똑같은 입장이잖아요. 그래서 애가 나 졸려 이러면서 옆에서 쑥 눕는데 파리가 새까맣게 끄는 거예요. 물론 안 씻어서 냄새 나서 그러겠죠. 근데 나보다 걔한테 상대적으로 너무 많은 거예요. 특히 항문에. 그래서 보니까 똥 싼 것 같더라고요. 아니 뭐야 얘 이렇게 하고서 탁 일어나서 그 자리를 떴는데 뜨면서 봤는데 그 애의 구멍이랑 구멍에는 다 파리가 있었어요. 눈, 코, 입, Don't get me wrong, I've seen a couple dead bodies before, but not as a kid, bro. Like, the first dead body I seen was 13. Well, I guess that is a kid. But not... what? 구멍, 항문. 네, 이렇게 그게 그러니까 새카맣게 진짜 팬다 눈처럼 이렇게. 그리고 이게 그 처음 느끼는 거니까 너무 무서운 거예요. 그날 저녁에 걔가 죽은 걸 알았어요. 그리고 그 죽은 시체를 발견한 건 바로 나하고 같이 있었던 그 자리에서. 그래서 결국은 걔가 운명하는 순간 나는 옆에 있었지만 그게 운명하는 순간이라고 내가 알았으면 뭐 팔이라도 쫓아줄 법했지만 나는 몰랐었으니까 걔한테는 좀 미안한데. 근데 먹을 게 없었어요, 죽은 거요? 그렇죠. 결국은 굶어 죽은 거예요, 걔는. 저도 그 신세가 될 뻔했고. 그래가지고 네, 걔 팔이 달려드는 거 쫓아도 못 쫓어요. 모르니까. 그렇게 해가지고 그래도 좀 같이 생활을 했었으니까. 걔가 나한테 정보를 많이 줬었어요. 오빠 오늘 어디에 식량차가 들어오고 거기 가자. 응, 가자. 이렇게 가서 식량도 같이 구해서 같이 먹기도 했었고 나보다 2살 어리고 10살짜리 애인데 너무나 오지고 너무나 똑똑했고 네, 그래가지고 걔 생각을 하면 사실 너무 미안하고 그랬었습니다. 그래서 저의 꽃제비 생활 그리고 저의 북한에서의 어떤 이런 기억들은 다 이런 것들밖에 없어요. 그래서 허무에 있던 그 과정이 한 2, 3일이 더 엄마가 데리러 왔었어요. 그 이후로 엄마와 같이 지내게 됐다. 결국은 엄마와 저는 계속 방황을 하는 유랑자 삶을 살았던 거죠. 그러다가 어떤 남성을 만나서 살게 됐는데 그게 제가 넘어오기 전까지 살았던 새아빠였고 새아빠의 조건 엄마가 거기 들어가게 된 경우는 집이 있었기 때문에 그 새아빠하고 약 한 4, 5년을 살았었죠. 새아빠랑 같이 산다고 하는 게 쉽지만은 않을 것 같은데 지금 한국에서 말하는 일종의 아동 학대를 당한 거죠. 저는. 어떤 식으로? 우선은 제가 혈우병을 갖고 있거든요. 그거라면 저는 집에서 일을 하지 말았어야 되죠. 근데 저는 집에 한 100평 정도 터밭이 있었는데 그걸 제가 다 관리했거든요. 북한은 기계도 없고 소도 개인의 소유가 안 되기 때문에 모든 걸 내가 다 사람이 해야 돼요. 그거를 주체가 제가 했던 거죠. 일만 하다 보면은 뭐 학교도 전혀 못 다니고서 그래서 제가 학교를 못 가게 된 게 중퇴가 된 것이 그런 이유들이었어요. 본인의 자녀들은 다 학교 가고 네, 그렇게 됐던 거죠. 결국은 17살 될 때 땅 터졌어요. 그 터지게 된 계기가 뭐냐면 제 생일날 그 소원이 그거였거든요. 쌀밥에 계란 후라이 먹는 게 소원이었는데 한 번도 해본 적이 없거든요. 제가 8월 11일 Bro, like the thing is, even in the U.S., there are laws against kids being forced to work past a certain time. And not only that, but if you're being mistreated by your parents and it's noticed at school, like something will be said, like child protective service. Like we have things set into place, bro. So it's insane to hear him talk about the fact that he has to take care of did he say 3,500 square feet field, bro? All by himself. He had to drop out of middle school. His birthday wish was to get a simple bowl of rice in front. 된 계기가 뭐냐면
제 생일날 그 소원이 그거였거든요. 쌀밥에 계란 후라이 먹는 게 소원이었는데 한 번도 해본 적이 없거든요. 제가 8월 11일 생일이고 옥수수가 그 전엔 잘 안 나와요. 근데 그 해 따라 농사가 좀 잘 됐던 것 같고 옥수수가 모금 탐스럽게 열렸었어요. 그래서 집에서 그 새아빠가 비우는 시간을 관찰한 결과 그날은 그 시간에 안 들어오거든요. 그래서 옥수수를 따서 굽고 있는데 문이 열리는 소리가 들리는 거예요. 새아빠가 한참 있다, 야 이게 무슨 냄새냐? 그리고 이게 뭔 소리냐? 그래서 사실은 옥수수를 구워 먹고 있다 하니까 아빠가 하는 말이 이놈의 새끼 안 되겠구만. 집에서 일을 하라고 했더니 도둑처럼 집에 식량을 축내고 있어? 다짜고짜 그냥 발로 가슴팍을 팍 차버리는 거예요. 그래가지고 푹 튀어나가서 쓰러졌죠. 근데 그 순간에 이런 이게 울분이 쭉 올라오는데 표출을 못하고 못했어요. 왜냐면 그 말에서 구타를 더 당하게 되면 저만 손해예요. 출혈하면 안 되기 때문에. 근데 그때 내가 엄마한테 제일 고마웠었어요. 태어나서 처음 엄마가 날 변호했거든요. 얘 잘못한 게 뭐냐고 이러시는 거예요. 생일 지난 지 얼마 안 됐고 생일날에 제대로 뭘 해준 적이 있냐. 근데 그 옥수수 하나가 그렇게 아깝더냐. 그때 울컥하는 거예요. 와우. 엄마 마음에서는 이미 아빠에 대한 그 상처, 신뢰 무너진 상태고 나 또한 그런 상태였고, 그래서 엄마가 그때 결심한 거는 이 집을 떠나리라고 결정을 했어요. 그 사건으로 인해서. 그때 처음 탈북을 하게 된 거죠. 저도 엄마가 중국으로 간대요. 그렇게 해서 태어나서 처음으로 그 아빠의 어떤 감옥 같은 생활에서 해방이 되고, 또 엄마하고 난생 처음 단둘이 어떤 여행처럼 떠났던 그게 처음 탈북 계기였어요. 그렇게 해가지고 이제 강을 건너게 되고, 그 중국 제가 강을 건너던 강폭이 너무 넓었어요. 중간에 섬이 있고 이 정도로. 그래가지고 중국인들이 배를 타고 건너다녔어요. 그래서 엄마와 내 최종적인 목적은 그 북한 지역을 넘어서서 그 섬에 주둔해 있다, 이게 숨어 있다가 그들이 이제 저녁에 퇴근을 할 때 그 배를 빌어서 이용하는 거였어요. 이제 어렵게 이제 탈북을 성공을 해요. 하여튼 그 과정을 거쳐가지고 이제 친척 집에 들어가서 지내면서 한 6개월 있다가 북한으로 한번 북송당했었어요. 북한으로 북송을 당해요? 뭐 붙잡히신 거예요? 네, 붙잡힌 거죠. 그래서 어떻게 됐냐면 이제 엄마하고 내가 어떻게 숨어서 잘 지내다가 국경연선을 지키는 군인들이 3명이 들어오는 거예요. 들어오더니 다짜고짜 중국어로 네 집이 어디냐, 너 이름은 뭐냐 막 물어대는데, 근데 말이 안 나오는 거예요. 너무 당황해서. 그 순간에 인지를 했던 거는 지금 뭔가 글렀다, 잘못됐다 뭐가. 우리가 중국어로 질문을 하는데 대답을 못하니까 바로 그 조선족이 하는 말, 옷 입어 이러더라고요. 근데 제가 생각하기에는 만약에 북송을 당한다면 그건 100% 죽는? 그렇진 않나요? 90년도 초반에 탈북했던 사람들은 총살까지 했어요. 근데 북한의 경제가 막 흔들리면서 탈북자가 엄청 많아진 거죠. 그럼 그들을 다 죽일 수는 없는 거잖아요. 그래서 횟수에 따라서 그게 죄값이 올라가고 내려가요. 그러면은 사람들이 그렇게 뭐 잘 탈북을 했다가 붙잡혀오는 게 그렇게 두렵지는 않겠네요? 감옥 생활을 해야 되잖아요. 그리고 감옥 생활이 짧게는 3개월, 길게는 6개월, 더 길면 그 회차에 따라 더 길어지면 굶어 죽어요. 결국은 죽는 거예요. 죽으러 가는 길이나 마찬가지예요. 북송을 당할 때 그 느낌이 어떠셨어요? 태어나서 처음 군인들한테 잡히고 이 수갑을 차보고, 그 다음에 태어나서 처음 감옥이 철창이 이게 있는데 들어가니까요. 그때 이제 그 공포감이, 그리고 심적으로 엄청 놀랐었나 봐요. 그래서 감옥에 잡혀 들어갔는데 제가 코피가 터졌어요. 네, 코피가. 근데 피가 나면 안 되잖아요. 안 되죠. 근데 엄마가 탁 치면서 잘 됐다 이러는 거예요. 탈북자들이 대부분 감옥소에 잡히게 되면 자해를 해요. 예를 들면 오핀 같은 거, 그런 걸 삼켜요. 동전 같은 거 삼켜요. 왜냐하면 오핀을 삼켜요? 네, 왜냐하면 그 자해를 하게 되면 병원으로 호송되잖아요. 이해가세요? 병원으로 호송되면 이 철창 속에서 일단은 빠져나와요. 즉 탈출할 수 있는 어떤 선택의 폭이 생겨요. 근데 나는 그렇게 안 해도 지금 터진 거잖아요. 그러니까 엄마가 잘 됐다, 우리 탈출할 수 있는 기회가 생겼다, 이거였어요. 근데 피는 계속 나는데? 근데 이상하게 피가 멎어요. 이것도 신기하죠. 어쨌든 몰라요. 그래가지고 또 어떤 일이 있었냐면 엄마가 야 멈춰지면 안 되는데
해가지고 CCTV가 저 뒤에 코너 어디에 있었는데 CCTV 엄마 몸으로 가리고 내 코를 팡팡 때렸어요. 엄마가? 엄마하고 내 같이 엄청 아팠어요. 그래가지고 피가 쫙 CCTV 엄마 몸으로 가리고 내 코를 팡. Nah, that I don't even. 엄마가? I'm not even 엄마하고 내 judging it, 같이 bro. I understand that desperation, bro. 그래가지고 피가 쫙 interview is 바닥에 like, 흘렀죠. 그 다음에 이제 연기 아닌 연기를 한 거예요. 애가 죽어간다. 병원으로 호송해달라. 내 피 흘리는 상황을 보고 이들은 병원이 아닌 북한으로 바로 보내버린 거예요. 왜 병원을 왜 안 데려가고 왜 북송을 바로 시켜요 그럼? 그들이 보니까 다른 사람하고는 다르게 피가 흐르니까 죽을 것 같은 거예요. 다른 나라 사람이 우리나라에 와서 그 과정에서 죽게 되면 중국 당국도 어떤 그렇게 좋지는 않은 문제가 복잡해지나 봐요. 빨리 북한 가서 죽으라고. 죽으려면 북한 가 죽으라 이거예요. 그럼 계획하고 틀린 거잖아요. 완전 180도 달라버린 거예요. The fact that 근데 he's 어쩔 수 laughing 없잖아요. about this 그래가지고 한 12인승 그 차에 우리를 태워서 가는데 거기서 살짝 쇼킹한 모습이 연상됐어요. 그게 뭐냐면 새아빠가 거기 있는 거예요. 우리가 그 잡히게 됐던 이유는 그 새아빠가 우리 잡으러 온 거예요. 웃기죠? 예, 여튼 그렇게 돼서 그래서 잡으러 왔다 자기도 that's not 잡히고 funny. 자기는 일부러 잡히고 물귀신처럼 Are you 끌고 가려고. serious? 북송하는 그 버스 그 차량 안에서 그 인간을 만난 거예요. 어쨌든 지금 놓여진 처지는 이제 가서 죽느냐 사느냐. 특히 나는 혈우병을 갖고 감옥소에 가서 취조를 받느냐 안 받느냐 이게 문제가 더 I 컸어요. ain't gonna cap. 엄마가 하는 Stepfather 말 would've had to 피 die, 많이 bro. 흘려서 정신 못 차린 척해라. 너 감옥 가면 안 돼. 이렇게 된 거예요. 그래서 나도 그거는 아니까 무슨 말인지 그래가지고 이렇게 연기를 했죠. 일단은 양쪽에서 나를 부추겼어요. 이게 나를 이렇게 팔 잡고 그래서 쟤 왜 저래? 이렇게 된 거죠. 보위부원들이. 아 얘가 저기 심적으로 많이 놀라가지고 출혈을 했다. 출혈을 한 이유는 혈우병이라는 거고 이 병은 피가 잘 안 멎는다. 그러니까 육두문자를 막 써가면서 저기 눕혀 이렇게 되고 나머지 성한 어른들만 이제 취조를 받은 거죠. 남녀노소 다 구타를 합니다. 그냥 두말 없이. 보셨어요? 네, 저는 이제 이렇게 연기자로 이렇게 누워서 이렇게 쭉 봤죠. 두말 없이 그냥 발로 차고 뭐 손에 쥔 거 있으면 때리고 막 그렇게 하죠. 네, 옷 다 벗기고. 근데 어머니도 구타를 당하셨어요? 네, 엄마도 당했었죠. Oh 비싼 개갓나 새끼 하면서 뺨도 맞으시고 쓰러진 거 발길에 맞으시고 뭐 예. 네. 여튼 그 과정을 나는 다행히 안 거치. Nah, you can see that like he's literally seeing it in his eyes, bro. Oh, bro, why do people? What? How, bro? Thing is, I'm not even typically empathetic. If I'm being honest, I don't really care about people. I find people to be very brash, annoying, and hurtful. I just feel like, bro, people don't deserve this, bro. 때리고 막 그렇게 하죠. 네, 옷 다 벗기고. I ain't gonna lie, mentally, you have to be. 네, 엄마도 당했었죠. 비싼 개갓나 새끼 하면서 뺨도 맞으시고 쓰러진 거 발길에 맞으시고. And I know them boots is military 예. boots, so it's probably steel-toed, bro. 네. 여튼 그 과정을 나는 다행히 안 거치고 지금 그거 보고 있었고 그래서 이들은 통과하는데 새아빠는 고문을 안 당했어요. Because he's a snitch. 왜냐면 때리려고 하니까 나는 아내 데리러 갔다 왔고 보다시피 데리고 왔습니다 이렇게 된 거예요. 네, 어쨌든 네, 그래가지고 bro. 새아빠는 이제 그 명제하에 나를 호송해서 집으로 무사히 올라가 버리고 엄마만 감옥에서 한 3개월 있다가 나오게 됐다. 그래서 그런 경험, 그런 에피소드가 있어요. 탈북할 결심을 또 하신 거예요? 그럼요. 생일날에 쌀밥에 계란 후라이도 못 먹던 내가 삼시세끼를 그렇게 먹었고 불가능하다고 생각했던 걸 지금 가능하게 살았었던 경험이 있었기 때문에 더 이상 북한에서 못 살겠었더라고요. 그럼 다시 탈북을 했을 때 처음하고 비교했을 때보다 얼마나 더 어려웠나요? 제일 어려웠던 건 아버지의 그 감시로부터 벗어나는 게 제일 어려웠어요. 또 탈북을 해야 되는데 둘 다 이제는 나올 수가 없는 거예요. 그래서 엄마는 나를 인질로 남겨두고 엄마는 그 빌미로 나 중국에 가야 된다. 거기 벌어놨던 돈을 찾으러 가야 된다. 이렇게 된 거예요. 그래서 저는 거기서부터 벗어나는 게 숙제였어요. 어떻게 벗어나셨어요?
혈우병이 도발을 해가지고 It can get 발발해가지고 worse? 오른쪽 무릎이 팅팅 부어가지고 지금 엄청 크게 부었었어요. 그래서 무릎이 부어서 걷지를 못했어요. 새아버지는 이제 그 상황을 보고 어디 못 갈 거라는 확신을 하신 거죠. 그래서 어쨌든 낮에 정신 좀 차려가지고 아버지한테 그랬죠. 나 친구들 집에 가서 카드놀이 좀 하다가 집에 돌아오겠다. 알았다. 이렇게 된 거예요. 그리고 엄마가 알려준 브로커네 집을 찾아가서 이제 두만강을 건너게 되는데, 브로커네 집을 찾아갔더니 너 지금은 못 넘는다라는 거예요. 그래서 왜 그러냐 했더니 얼음이 녹기 시작해가지고 그 녹은 상태가 너무 심각해서 너 가다가 빠져 죽을 수도 있다. 그래서 이래도 죽고 가다가 빠져 죽어도 죽고 어차피 죽는데 나는 그러면 엄마 찾아가다 죽겠다. 보내달라. 그 정도로 의지를 밝혔더니 그쪽에서 그러면 어쩔 수 없지 가라. 그렇게 해가지고 이제 건너게 된 거죠. 이런 돌다리를 쭉 두들겨 보는데 다행히 얼음 중간은 단단했어요. 그래가지고 짝대기 버려버리고 그냥 걸음아 나 살려라 해가지고 그 강을 건넜죠. 엄마가 알려준 전화번호 머릿속에 넣고 그 다음에 엄마가 쥐어졌던 중국돈 10원 하나 들고 택시를 탔어요. 택시를 가려고 하는데 그 중국에는 시골에서 택시를 타고 시내를 나가게 되면 택시에 한 사람만 안 태우고 여러 명을 태워요. 오른쪽에 한 사람이 앉았었는데 그 사람이 중국어로 나 어디 간다고 얘기를 하고 결국은 다 같이 앉았는데 그 사람이 갑자기 나한테 그러는 거예요. 아, 나 출근 지금 늦어서 그러니까 내 출근하는데 먼저 가고, 조선말로, 한국말로. 그래가지고 신기했죠. 저는 중국 사람들 속에서 조선말 나오니까. 그래서 너무 반가웠고. 그래서 알았다고, 자기가 거기 먼저 가고 네 갈 길 가라 해서 알았다고 이렇게 했는데, 택시가 뚝 서서 눈을 딱 들어보는데 작년에 내가 잡혔던 그 군인들이 있는 곳인 거예요. 택시를 타고 있던 옆에 사람이 나를 탈북자인 걸 알아보고 한 번에 타자마자 아니 그러니까 건너오는 과정을 본 거예요. 이른 아침이다 보니까 아침에 나와서 뭘 하다가 내가 택시를 타는 거 본 거예요. 그리고 부랴부랴 쫓아와서 내 택시를 탄 거예요. 결국에는 Bro, you have to be the sickest. 뭘 하다가 내가 택시를 타는 거 본 거예요. 그리고 부랴부랴 쫓아와서 내 택시를 탄 거예요. 결국에는 나오자마자 바로 또 간 거네요, 거기로. 그렇죠. 이제 어렵게 이제 저는 그런 과정을 거쳐가지고 이제 겨우 중국 땅을 밟았는데 이제 엄마 품에 안겼다라는 생각을 했는데 바로 국송될 위기인 거죠. 보초병이 쳐 오더니 내리라는 거예요, 나보고. 그때 이제 나 신고당했구나. 좀 하늘이 무너진다는 느낌이 그런 건 아닌가라는 생각이 그때 들었었어요. 그래가지고 그때 펑펑 앉아서 울고 있는데 그 병방대 군인이고 그리고 조금 높은 직위에 있는 분인 것 같았어요. 이게 별 박은 거 봐서는. 그분이 와서 이렇게 지금 인터뷰하듯이 물어보는 거죠. 왜 왔냐? 저는 다 됐고 그냥 살려달라고 하는데 안 된대요. 보다시피 너는 신고당했고 우리는 돈을 지불을 했고 이 기록들이 다 올라갔기 때문에 널 놔줄 수는 없다. 난 그럼 이제 북한으로 가야 되냐 하니까 그렇다. 이런 암담하죠. 그래가지고 한참 또 울고 있다가 이제처럼 날 그냥 놔주는 게 안 되면 나 스스로 가게 해달라. 그래서 실제로 스스로 가게 되면 죄가 감면이 돼요. 그래서 아이들 노동 단련대나 이런 데 가서 뭐 3, 4개월 고생하다 하면 살아남을 수 있거든요. 그러니까 그거를 이제 설명했더니 그 사람이 어떻게 회의를 쭉 한 결과 나를 놔주기로 한 거예요. 내가 넘어오던 기수로 그 곳으로 이제 배웅을 해준 거죠. 그래가지고 여기다가 랜덤으로 그냥 위치를 찍어서 여기 내려달라요. 쭉 가다가 뒤에서는 지켜보고 앞에서는 북한 국경 경비대 군인들이 그래서 기다리고 있죠. 왜 기다리냐면 강을 중심으로 함부로 잡을 수가 없어요. 이제 넘어와야 되거든요. 그걸 기다리고 있는 건데 가면서 막연하게 그냥 하늘에 기도하고 나 살려달라고 하고 이런데 오른편에 숨을 데가 없어요. 근데 앞에 기적적으로 어떤 이게 홍수철에 그 큰 나무를 뿌리채로 들어간 구덩이가 있었어요. 거기 훅 뛰어들었어요. 뛰어들었는데 눈이 이까지 쌓이더라고요. 그래서 거기면 이제 이렇게 하고 그냥 숨어 있었죠. 저쪽에서 찌푸차 시동 거는 소리가 나는 거예요. 제가 지금 예측하건데 그들은 날 놔줬어요. 형식적으로는 이제 감시한 거고 내가 숨는 거 보고 제가 숨었다는 걸 알면서도 그냥 바로 가버린 거죠. 그러니까 그거를 보고 있는
그 북한 They couldn't cross the border. 쫓아오고 Oh. 잡으러 오고. 근데 쫓아오니까 어떻게 됐어요? 그 다음에 나는 중국 땅으로 다시 뛰면서 했더니 그들이 다시 넘어가니까 못 잡은 거지 나를. 그래서 다시 또 택시 타고 또 그래서 다시 이제 이번에는 그 잡혔던 곳을 되돌아서 더 멀리 다니는 택시가 보여서 거기 가서 기다렸다가 택시를 타고 그다음에 이제 그때 심정이 어떠셨어요? 그렇게 그 고비를 한번 또 넘긴 그 심정이. 어떤 심정도 없었어요. 그냥 살았구나. 다행이다. 이렇게 어려운 과정을 통해서 탈북하셔서 한국에 오셨는데 앞으로 혹시 계획 같은 게 있으신가요? 저는 이제는 죽어도 원이 없어요. 자유를 얻었고요. 그래서 그런데 살아있잖아요. 이 몸뚱아리가 이 생명이 아직 붙어 있는데 바라는 게 있다라면 작게는 탈북자들이 좀 이 나라의 사회에 잘 적응하고 크게는 모든 지구촌에 있는 사람들이 저와 같은 삶을 살고 견뎌낸 사람들의 삶을 보면서 동기부여가 되고 삶의 질에 조금 도움이 되는 그런 삶을 살고 싶어요. 앞으로도 전 세상의 청년들한테 도움이 돼줄 수 있을 거라고 저는 믿고요. 그랬으면 좋겠습니다. Nah, definitely. 감사합니다. Wow. For more North Korea related videos, including how people escape from North Korea His and English is what being excellent, by the homeless way. is like in It's North very Korea, good. make sure to subscribe to Asian Boss. Thanks for watching. I'm Steve from Asian Boss. See you next time. See you next time, my brother. This is not put into perspective how lucky we are as Americans. We complain about everything. We literally complain about every single thing. Hey, dude, you have freedom. And I know, don't get me wrong, we complain because it could be 100% better. It could be so much more better. But bruh, do you not hear this dude say that this man didn't have rice and fried egg until he was like 17, bro? You can get McDonald's when you're born. Does this not make you appreciate what you have now? Come on, bro. I can literally go outside and go anywhere I want to. That's bro, listen to what I'm saying. I can go anywhere. You can, if you're watching this and you're in the US, if you have money or you have a car. I have a car I'm thinking of making this a little series. What y'all think? Let's do like a 3-part series where we do a deep dive into North Korea, and then the next one we'll do China. Apparently China is pretty bad too. Y'all let me know. It's like, this is opening my eyes in almost painful ways, but I need to pop that bubble of ignorance that I seem to live in, bro. Enough of me. I'm gonna leave y'all be. It's your boy Tribe Louis. Y'all have a cool one, man. Gang. It's the end. Leave a like and share it to your friends and your kin. When I post a video, I'm gonna need y'all to attend. Thank you for the view, but I ain't done with you. 2023, I'm about to be Jordan with the flu. Yeah, join the tribe. Yeah, join the tribe. I'm gonna need y'all to subscribe.